Assalamu alaikum and welcome back, dear students, on our online e-learning Pashto class, where we teach you the English language in a better, easy way. I hope you are fine and doing absolutely well. In our today's class, we will be looking at file 10A, and the topic for today's class would be "It Changed My Life." Like usual, we'll start from having the vocabulary bank, then we'll discuss the grammar and communication, and later on I'll teach you the book file 10A, It Changed My Life. So for now, listen and repeat after me. تاسو ما سره د لغتونه تکراروئ. Change, change, abroad, abroad, host, host, learn, learn, cry, cry, arrive, arrive, walk, walk, talk, talk, greet, greet, start, start, crazy, crazy, nervous, nervous, excited, excited, spicy food, spicy food, terrifying, terrifying, yogurt, yogurt, young, young, terrible, terrible, friendly, friendly, helpful, helpful, go back, go back, daily routine, daily routine. The vocabulary bank کې موږ سره یو څه لغتونه دي دا هم تکراروئ. cook a meal, cook a meal, help people, help people, laugh, laugh, look in the mirror, look in the mirror, miss your family, miss your family, try new food, try new food, travel by taxi, travel by taxi, move to a new house, move to a new house. Take a few minutes, read and look at the Pashto meaning and make example if you have the time, and practice on each and every word so you will understand all these vocabulary perfectly. Let's move on to grammar bank. And in grammar class, we are talking about simple past tense. Like always, we'll have first of all the structure of this file, of this tense. Later on, we'll talk about the uses and as well as the definition of simple past tense. Simple past tense یہ هم پښتو کې ورته تیره ساده زمانه ویل کیږي. په لومړی قدم کې د تیرې ساده زمانې موږ سره سټراکچر شتون لري. سټراکچر یې په دې ډول دی. په لومړی قدم کې په پازیټیو کې وی هاف سبجیکټ موږ سره سبجیکټ دی. then we have verb, بیا ورب دی. past from a verb دی یعنې د ورب دویم حالت. and then we have complement او هغې څخه وروسته موږ سره کمپلیمنټ شتون لري. مثال په ډول سره علي went to Kabul last week. علي تیره هفته کابل ته لاړو. که تاسې فکر وکړئ یا دا مثال په سټراکچر کې اپلای کړئ نو موږ سره سبجیکټ ورب دویم حالت او کمپلیمنټ شتون لري. د دې جملې منفي کولو لپاره موږ ساده ډول سره د ډیډ ناټ لغت یا اکسلري ورب اضافه کوو. نو سټراکچر به داسې شي چې سبجیکټ به ولرو موږ، بیا ډیډ به ولیکو، د منفي لپاره ناټ، بیا ورب بیس فارم، ورب بیا لومړی حالت راځي چونکې په پازیټیو کې دویم حالت خو دلته اول حالت راځي ځکه چې هلته ډیټ خپل دویم حالت شي. and finally we have complement او بالاخره کمپلیمنټ دی. we did not play cricket yesterday. وایي موږ پرون کرکټ لوبه ونه کړه. سوالی لپاره ډیډ د جملې اول سر ته استعمالو، اول سر کې استعمالو، بیا موږ سبجیکټ لرو، ورب لومړی حالت and complement. Did you pass the entry test? آیا تاسې entry test هم پاس که؟ جواب مثبت yes I did. جواب منفی no
I didn't. دا موږ سره د سمبل پاست ټنس سټرکچر اړوند یو څه خبرې راځو. سمبل پاست ټنس یو څه اړوند یوزیج لري. موږ یې لومړی تعریف اخیستی دی. Simple past tense shows an action that happened at a specific time in the past. وای simple past tense هغه سی یو عمل ښایي کوم چې په یو خاص یا مشخص وخت کې په تیر کې واقع شوی اوسي. د داسې عمل ښودلو لپاره چې په تیر کې واقع شوی اوسي او وخت معلوم وي موږ simple past tense استعمالوو. یعنی دوه نقطې دي. لومړی دا چې کار باید په تیر وخت کې شوی او دویم دا چې دا کار چې په کم ټایم کې یا وخت کې شوی اوسي هغه باید موږ ته مشخص یا معلوم وي. د مثال په ډول سره وی پلیډ کرکټ یسټرډے موږ پرون کرکټ لوبه وکړه. که تاسو وګورئ موږ ته ټایم هم معلوم دی او کار هم په تیر کې شوی دی. هی واشډ هیز کار لاست ویک هغه تیر هفته خپل موټر ووینځه. د سمبل پاست ټنس یو بل یوزیج موږ لرلی شو هغه دا دی لکه چونکې په تیر درس کې موږ واخیسته with be verb was in were simple past tense shows past state or existence. یعنی که چیرې د verb second form په ځای موږ د to be verb دویم حالت وکارو کوم چې was in were جوړیږي simple past tense به موږ ته تیر حالت او موجودیت بیانوي. چونکې د to be verb تعریف موږ ته څه چې to be verb حالت موجودیت بیانوي او حالت موجودیت تیر present او future کې دی. نو د تیر لپاره موږ بیا was were کوم چې په تیر درس کې مو ویل شو استعمالوو. لکه we were at the party last night تیره شپه موږ په یو پارټي مېلمستیا کې وو. نو دلته موږ سره موجودیت بیانوي. علي was busy علي مصروف حالت بیانوي. اوس راځو د forms of verb یا شکل له نگاه نه we normally have two types of verb. موږ دوه ډوله verb لرو. یو ته regular بل ته irregular verbs ویل کېږي. خو له دې نه مخکې راځو د verb یو تعریف اخلو. definition of verb is a word which is used to show. verb داسې یو کلمه ده کوم چې موږ د ښایي action یو عمل. مثال he plays soccer هغه soccer د فټبال لوبه کې action دی. existence موږ د verb موجودیت بیانوي لکه he is in the library هغه په لایبرري کې دی. state of being یا د کېدلو حالت بیانوي لکه he is a doctor هغه یو ډاکټر دی. او بل چې د پوزیشن یا ملکیت بیانوي لکه I have 3 pens زه 3 قلمونه لرم. verb according to past and past participle form یعنی د دویم یا د دریم له نگاه نه وربونه معمولا په دوه برخو باندې لکه څنګه چې مخکې مو ویلي ویشل کېږي چې ریګولر او ایریګولر وربونه دي. راځو د ریګولر او ایریګولر وربس تعریفونه. regular verbs are those verbs وی باقاعده فعلونه هغه فعلونه دي which have special rules وی کوم چې خاص ځانګړې قاعدې لري to form their past and past participle چې خپل دویم او دریم حالتونه جوړ کړي. یعنی دا ریګولر باقاعده هغه فعلونه چې د قاعدې یا د اصولو په بنیاد سره یا د یو لړ ځانګړې قوانینو په اساس سره خپل دویم دریم حالت جوړوي. یا regular verbs take d or ed to form their past and past participle form. یا regular verbونه هغه دي چې د خپل ترکیب کې d ed خوري تر څو دویم دریم حالت جوړ کړي. هغه ځانګړي قاعدې د d یا د ed څخه مطلب یا هدف وو. لکه visit معنا لیدنه کول دویم حالت دی visited دی دریم حالت هم visited دی. talk خبرې کول talked visited او همدارنګه نور چونکې دلته هم ټاک راځي بیا موږ ټاک کارولی دی. نو دویم دریم حالت معمولا د ریګولر وربس یو شان دی معمولا نه بلکې همیشه دا په نوټ کې راغستل شوي. irregular verbونه بیا کوم ډول verb the irregular verbs are those verbs which do not have any rules for forming their past or past participle. irregular verbونه وی هغه دي کوم چې خاص کوم ځانګړه قاعده نه لري دې لپاره چې دویم دریم حالت جوړ کړي. حتی د کم قاعدې څخه دی دویم دریم حالت جوړ لکه go دی دویم حالت دی went دریم حالت دی کان هیڅ قاعده یې ونه خوړه. په عین ډول سره د have کلمه had او had پرته د قاعدې څخه خپل دویم دریم حالتونه جوړوي. اوس د ریګولر وربس کې چې موږ ځانګړې قاعده لرو هغه عبارت د ډي یا ای ډي څخه وو. نو راځو د سپیلنګ رولز یا د پاست فارم د جوړولو یو څه قاعدې باندې غږیږو دا ځای کې. most of the verb take ed at the end. په ریګولر ورب کې اکثره وربونه لکه 90% د وربونه ریګولر وربونه اخر سر کې ed خوري.
ایډیم چې اضافه کړ دویم حالت به بیانوي یا دریم حالت لکه rained rained start started. دویم verbs ending in e just take d هغه وربونه چې په ای ختم وي صرف موږ سره ډي خوري لکه arrive arrived move moved یعنی په چې هغه وربونه چې په ای ختم وي نو ضرورت نشته چې ای ډي ورکړي چونکې ای له مخکې نه شتون لري صرف ډي اضافه کوه. دریم verbs ending in consonant plus y change y into I and add ed هغه وربونه چې کانسونټ بیا په وای ختم وي یعنی د وای نه مخکې کانسونټ وي وای تاسې وای په آی بدل کوي او ایډي اضافه کوي کوم چې یو مشهوره قاعده په تیر درسونو کې موږ ویلي لکه موږ سره د کرای نو دویم حالت یا دریم حالت چې جوړو نو کرایډ وای په آی او ایډي ورکول کیږي. ټرای معنا هڅه یا کوشش کول یا کتل ټرایډ. one syllable verbs ending in vowel plus consonant plus one syllable یعنی هغه وربونه چې یو څپې وي یا یو واول ولري او واول پلس کانسوننت پای ته رسیدلی وي ډبل د لاس کانسوننت ان اډ ای ډي وایي وروستی کانسوننت ډبل کې او بیا ای ډي ورکړه لکه سټاپ کوری وړوکی لغت دی یو څپیز لغت دی ورب دی او په واول کانسوننت هم پای ته رسیدلی دی جمع کولو لپاره موږ سټاپډ کې ډبل کوو لکه پلان پلانډ. دا موږ سره د نن ورځې ګرامر اړوند موضوع راځو د درس په پای کې تاسو باید یو بل نه د محاورې اړوند پوښتنې هم وکړئ. لومړۍ پوښتنه موږ سره ده did you visit a museum last year آیا تېر هفته تاسې میوزیم نه لیدنه کړې وه. did you play sport last weekend تېر هفته آیا تاسې ورزش وکړه. what sports did you play تاسې کوم ورزش وکړه. did you clean the house last weekend آیا تېر هفته تاسې کور هم صفا کړی و. did you watch TV last night آیا تېره شپه تاسې ټي وي هم کتلی وه. کوشش کوئ ځواب یې په پاس فارم کې راکوئ. what TV station did you watch کم ټي وي چینل دې وکته. which show یا کم پروګرام. did you study English last night آیا بېګا د انګلیسي ولوسته و. how long څومره دې ولوسته. did you use the internet last night آیا بېګا د انټرنیټ استعمال که و. what did you use څه دې استعمال که په انټرنیټ کې. did you recite Quran this morning آیا سهار د قرآن کریم تلاوت دې کړه. did you walk to school this morning آیا نن سهار مکتب ته په خپو لاړې. did you exercise this morning why not آیا سهار د تمرین وکړه ولې او ولې نه. can you define simple past tense آیا د simple past tense تعریف مو زده ده. what about regular verbs او څنګه منازعه ده که د regular verbs تعریف وکړئ. دا پوښتنې تاسې د درس په پای کې یو بل نه وکړئ. This has been our today's online class. I hope guys you would enjoyed the lesson. You've learned new things. Until I join you in a next video, wish you all the best. See you again.